ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ कहते हैं ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की रिदा अल्लाहु अल्लाह अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह जोरे जोरे अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहब्बत ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सूरा यासीन के हो सूरा ये रहमान हो सूरा यासीन के हो सूरा ये रहमान हो सूरा यासीन के वो सूरा ये रहमान हो सूरा यासीन के वो सूरा ये रहमान कुरान की लफ्जों की सदा अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह बोलो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ये जमी जब न थी जहाँ जब न था ये जमी जब न थी ये जहाँ जब न था चांद सूरज न थे आसमां जब न था राजे हक भी किसी पर आया जब न था राजे हक भी किसी पर आया जब न था तब न था कुछ यहाँ तब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो अल्लाह हो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर রাসূলুল্লাহ সবাই পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি আছে ইকুটি কিছু নাই তাই পরে কোন শান্তি আছে কাউকে কি দিল মেন কে যিনি আছে আসলে নাকি চলে গেছে কষ্ট হচ্ছে ইকুটিটা কি হবে हेलो हेलो ठीक है इंशाल्लाह সবাই বলি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরা এত বড় জিকির করেছি কার আল্লাহ নামটা একটু উচ্চ আওয়াজে শুনতে চাই কার জিকির করেছি আল্লাহ করে কার প্রশংসা করব নবীর প্রশংসা সবাই মিলে করতে পারবো ইনশাআল্লাহ আজকের এই মেহফিল আমরা সাজিয়েছি আমার নবীর জন্য কথা বলে ঠিক কি না এখানে যারা এসেছেন আসলে সত্যিকার আপনাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি কিন্তু আমার নবীজি কথা বলে ঠিক কি না শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে जो भी आई है
महफिल में सरकार की हाजिरी मिल गई उनको दरबार की। सुभान अल्लाह। যে ব্যক্তি মোহাব্বত নিয়ে সরকারের মাহফিলে আসবেন তার হাজিরা হবে মদিনাতুল মুনাওয়ারা। কথা বলেন ঠিক কি না? শায়ের বলছে কত সুন্দর করে, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। যে ব্যক্তিকে আল্লাহ রাসূল ডাকবেন তিনি মদিনায় যাবেন। কথা বলেন ঠিক কি না? जिसे चाहा अपना बना लिया। বলেন সুবহানাল্লাহ। সুতরাং আমরা যারা এসেছি আমরা এসেছি আমার নবীজির দাওয়াতে। কথা বলেন ঠিক কি না? আজকের এই মাহফিল আমরা সাজিয়েছি আমার নবীর জন্য। কথা বলেন ঠিক কি না? শায়ের বলছে কত সুন্দর করে, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बड़ी जिसके वसीले से मिली है। बोली ना सुभान अल्लाह। के वो हाशिमी की मदनी जुल अरबी है। वो कौन है? वो मेरा नबी है। वो कौन है? বলতে কোনো অসুবিধা আছে? মেরা নবী অর্থ কি আমরা সবাই জানি ইনশাআল্লাহ? মেরা নবী অর্থ কি? মেরা নবী অর্থ কি? আপনাদের আওয়াজে মনে হচ্ছে নবী তো আপনাদের নবী না। যদি আপনাদের নবী হয় মোহাম্মদ নিয়ে মেরা নবী বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? बोली मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। बोलो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो हाशिमी वो हाशिमी की मदनी गुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह फरमान लम नशरह लक सदरक मनसूब में जिसे वरफना लक ज़िक्रक। अल्लाह फरमान लम नशरह लक सदरक मनसूब में जिसे वरफना लक ज़िक्रक। बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा रब्बुल आलमीन পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করছেন, মাহবুব আমি আপনার সম্মানকে বুলন্দ করেছি, আমি আপনার সম্মানকে উপরে উঠিয়েছি। কথা বলেন ঠিক কি না? আজকে অনেকে আছে আমার রাসূলের শান মানে বিয়াদবি করে। কথা বলেন ঠিক কি? আমার রাসূলের শান উল্টাপাল্টা কথা বলে। কথা বলেন ঠিক কি না? তাদের বিরুদ্ধে আমার আল্লাহ ঘোষণা করছেন, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক। মাহবুব আমি আপনার সম্মানকে এমন ভাবে বুলন্দ করেছি বান্দারা চাইলেও আপনার সম্মান কখনো কমাইতে পারবে না। কথা বলেন ঠিক কি না? সেজন্য মহান রব্বুল আলামিন বলছেন কত সুন্দর করে, আল্লাহ তাফান মা'লাম নাশরাহ লাক সদরাক मनसूब के जी से वरफना लक ज़िक्राक। जिस जात का जिस जात का कुरान में भी जिक्र चली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, बोलो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिलु यासीनु मुदस्सिरु तोहा, क्या क्या ना ये अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या क्या ना ये अलकाब से मौला ने पुकारा। बोली ना सुभान अल्लाह। আমার রব্বুল আলামিন আমার নবীকে কত সুন্দর সুন্দর নাম ধরে রেখেছেন। কখনো ইয়াসিন ডেকেছেন, কখনো তহা ডেকেছেন, কখনো মুজাম্মিল ডেকেছেন, কখনো মুদাসসির ডেকেছেন। কথা বলেন ঠিক কি না? আশিক বলছেন কত সুন্দর করে, মুজাম্মিল ইয়াসিন মুদাসসির তহা
লকপি দিয়ে ডেকেছেন খোদা, কত মধুর মধুর লকপি দিয়ে ডেকেছেন খোদা, কত সমুন্নত কত সমুন্নত মর্যাদা তার কাছে সব পাবি, তিনি আমারই নবী তোমারই নবী আমাদের নবী। ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হ্যাঁ, বলো মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হ্যাঁ, ও মেরা নবী মেরা নবী মেরা নবী হ্যাঁ। বলে না সুবহানাল্লাহ। ইয়াসিন তোহা মুজাম্মিল মুদ্দাসির আমার নবীদের লকব, কথা বলে ঠিক কিনা? অনেকে আছে আমার রাসূলের সামনে গুস্তাখিমূলক কথাবার্তা বলে, কথা বলেন ঠিক কিনা? সেজন্য আশিক বলছেন কত সুন্দর করে, ইয়াসিন তোহা তোমারই লকব জানি, নাম মুহাম্মদ মোর প্রেমের রাজধানী, ঠিক কিনা? নাম মুহাম্মদ মোর প্রেমের রাজধানী, ইয়াসিন তোহা তোমার লকব জানি, ইয়াসিন তোহা তোমার লকব জানি, নাম মুহাম্মদ মোর প্রেমের রাজধানী, নাম মুহাম্মদ মোর প্রেমের রাজধানী, নাম মুহাম্মদ মোর প্রেমের রাজধানী। আমি যদি বলি নাম মুহাম্মদ, আপনারা বলবেন মোর প্রেমের রাজধানী, বলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরে রাখি তুমি কি ঠিক করে দাও, আমি কোথায় আছো? তুমি তো এক মিনিট চলো সেলি করে চলো। কেন তুমি এতবার দিতে হবে, এই দিতে হবে, 2-3 বার দিতে হবে, 3 বার ক্রস করতে হবে না। হ্যালো सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह। घेर के हेलो 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 अच्छा शुरू करता हूँ আসুন আমরা সবাই মিলে আবারও যেভাবে একটা প্রেমিক মজলিস এখানে হয়েছে, আবার সেই প্রেমিক মজলিস আনতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আমাদের প্রেমের রাজধানী হচ্ছে মদিনা, কথা বলে ঠিক কিনা? আমরা দুনিয়ার প্রেমিক প্রেমিকার কাছে অনেক চিঠি লিখি কি লিখি না, কিন্তু মদিনার প্রেমে যে চিঠি লেখা যায় কখনো চিন্তা করেছি? 3 জন আশিকে রাসূল একটি নাতে রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ রাসূলের দরবারে যাওয়ার টিকিট পেয়ে গেছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? সুতরাং আমরাও ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব মদিনার প্রেম অন্তরে ধারণ করে নাত রাসূল শোনার জন্য। শুনতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? সেজন্য আশিক বলছেন কত সুন্দর করে, আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়,
আমি লিখিব চিঠি দেব তোমার, পাখি পৌঁছে দিও। আমি 50, আপনারা 50 বলতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? এই সাউন্ডটা দিয়েছেন কে? কিন্তু এগুলো তো আমাদের সৃষ্টি, কথা বলে ঠিক কিনা? আজকে সাউন্ড টেস্ট হবে, কোনটা বেশি দামি, এটা নাকি এটা, ইনশাআল্লাহ প্রমাণ করতে পারবো তো? আমরা সবাই খাঁটি 100% আশিকে রাসূল যদি হয়ে থাকি 100% আওয়াজ দিতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? আমি লিখিব চিঠি দেব তোমার, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমার, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি থাকিব বসে আশায়, চিঠির উত্তর আসিবে আমার গায়। আমি থাকিব বসে আশায়, চিঠির উত্তর আসিবে আমার গায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমার, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। কবে আসিবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধিব হাজিদের গেলাম। কবে আসিবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধিব হাজিদের গেলাম। আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশ, আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশ। চোখে দেখব সবজে গুম্বাদ। আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশ, চোখে দেখব সবজে গুম্বাদ। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমার, আমি লিখিব চিঠি দেব তোমার, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। তৃষ্ণায় কাতর আমার মন, তৃষ্ণা মিটাবে হবে জামজাম। তৃষ্ণায় কাতর আমার মন, তৃষ্ণা মিটাবে হবে জামজাম। সে পানি মাখিব আমি সারা গায়, সে পানি মাখিব আমি সারা গায়। পাখি পৌঁছে দিও রওজায়, সে পানি মাখিব আমি সারা গায়। পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখিব চিঠি দেব তোমার, আমি লিখিব চিঠি দেব তোমার, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। চিঠির উত্তর যদি না পাই, এই জীবনে মরণ সবই যে বৃথাই। আমরা মদিনার প্রেমে চিঠি লিখবো, যদি চিঠির উত্তর না আসে, আমাদের মহব্বত নিয়ে যদি চিঠি আমরা লিখি, তাহলে না চিঠির উত্তর আসবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? সে প্রেম দিয়ে আমরা যদি চিঠি লিখি, অবশ্যই আমাদের মদিনাওয়ালা সে চিঠির উত্তর দিবে, কথা বলেন ঠিক কিনা? শুনে না আশেক বলছেন কত সুন্দর করে, চিঠির উত্তর যদি না পাই, এই জীবনে মরণ সবই যে বৃথাই। যে প্রেমের চাদর বাসি করনি, যে
প্রেমের চাদর বস করো সে প্রেমে বসি করো ও আমায় যে প্রেমের চাদর বস করো সে প্রেমে বসি করো ও আমায় আমি লিখব চিঠি দেব তোমায় আমি লিখব চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় আমি লিখব চিঠি দেব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না বলো যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না যে গিয়েছে একবার সোনার মদিনা তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না অন্তর জুড়ে মদিনা গেছে অন্তর জুড়ে মদিনা আছে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করি রে বলো মদিনা মদিনা বলে জিকির করলে সোনার মদিনা বহু দূরে প্রাণের মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনা বলা আমার অন্তরে 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 আমাদের অন্তরে আছে কথা বলে ঠিক কি না মদিনাওয়ালা কাছে নাকি দূরে সেই সোনার মদিনা কাছে নাকি দূরে অনেক দূরে কিন্তু যারা সত্যিকার আশিক রাসূল মদিনা তাদের অন্তরে কথা বলে ঠিক কি না সুতরাং মদিনায় গিয়ে আমরা সেই রাসূলের নূরানি চেহারা দেখতে চাই কি চাই না সেজন্য আশিক বলছেন কত সুন্দর করে হা রাসূল তুমি শোনো গো মোদের ফরিয়াদ চুমু খেতে বাড়িয়ে দাও নূরানি হাত চুমু খেতে বাড়িয়ে দাও নূরানি হাত রাসূল তুমি শোনো গো মোদের ফরিয়াদ চুমু খেতে বাড়িয়ে দাও নূরানি হাত চুমু খেতে বাড়িয়ে দাও নূরানি হাত আমার অন্তর গভীরে মদিনা আছে রে অন্তর গভীরে মদিনা আছে রে কবে যাব ওই মদিনা মন মানে না রে কবে যাব ওই মদিনা মন মানে না রে জোরে সোনার মদিনা বহু দূরে প্রাণের মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনা বলা আমার অন্তরে কিন্তু মদিনা বলা আমার অন্তরে কিন্তু মদিনা বলা আমার সেই মদিনায় আমরা সবাই যেতে চাই কি চাই না মদিনাওয়ালার দরবারে সবাই যেতে চাই কি চাই না একজন আশিক রাসূল
উনি তামান্না করেছে, ইচ্ছা করেছে মদিনাওয়ালার নাম গাইতে গাইতে মদিনায় ওনার মৃত্যু হবে, বলি না সুবহানাল্লাহ। এবং ওনার চাওয়া মতো আল্লাহ রাসূল ওনাকে কবুল করেছে, ওনার মৃত্যু হয়েছে মদিনায়, দাফন হয়েছে জান্নাতুল বাকিতে। কথা বলেন ঠিক কিনা? উনি হচ্ছেন আশিকে রাসূল শেখ মনজুর রিফাই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি। ওনার একটা নাম উনি এমন ভাবে লিখেছে এবং এমন ভাবে আল্লাহ রাসূল কবুল করেছে, এই নাতে রাসূলের ওসিলায় ওনাকে রব্বুল আলামিন মদিনায় ওনার মৃত্যু হয়েছে, বলি না সুবহানাল্লাহ। এবং ওনাকে জান্নাতুল বাকি ওনাকে দাফন করা হয়েছে, বলি না সুবহানাল্লাহ। উনি বলছেন কত সুন্দর করে, তোমাকে সপিতে মন মন চাই গো নবীজি, তোমারি নাম শুধুই গুনগুন গাই, তোমাকে সপিতে মন মন চাই গো নবীজি, তোমারি নাম শুধুই গুনগুন গাই, না নিলে তুমি মোরে রাখব না জীবন ধরে, তুমি বিনে কি হবে বাঁচা, না পেলে তোমার চরণ জান্নাতুল বাকিতে দাফন, না পেলে তোমার চরণ জান্নাতুল বাকিতে দাফন, না হলে জীবনে যাবে বৃথাই গো নবীজি, তোমারি নাম শুধুই গুনগুন গাই, তোমারি নাম শুধুই গুনগুন গাই গো নবীজি, তোমাকে সপিতে মন চাই, না নিলে গো মদিনা কেমনে বাঁচে দিওয়ানা, মনজুর তোমার বাঁচে না যায়, না পেলে তোমার চরণ জান্নাতুল বাকিতে দাফন, না হলে জীবনে যাবে বৃথাই গো নবীজি, তোমারি নাম শুধুই গুনগুন গাই, তোমাকে সপিতে মনে মন চাই গো নবীজি, তোমারি নাম শুধুই গুনগুন গাই, তোমাকে সপিতে মন মন চাই গো নবীজি, তোমারি নাম শুধুই গুনগুন গাই, বলি না আমিন। আমাদের মৃত্যুটাও যেন কোনো একদিন মদিনা শরীফে চলে আসে, বলি না আমিন। আমাদের মৃত্যুটা, আমাদের দাফনও যেন জান্নাতুল বাকিতে হয়ে যায়, বলি না আমিন। সেজন্য আশিক বলছেন, কত আশা নিয়ে, কত তামান্না নিয়ে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ कदमों में तेरे सर हूँ मेरी रूह चली हो, कदमों में तेरे सर हूँ मेरी रूह चली हो, हरे मैं मदीने की गली हो,
दे मोहम्मद के मेरे दिल में बसी हो रोती हुई बाको बाला थे चली हो फिर रोती हुई बाको बाला थे चली हो मदीने के गली हो रे याद मोहम्मद के मेरे दिल में बसी हो आका का गदा हूँ ए जहाना तू भी सुन ले मोके से जाले जो के गोला में मदनी हो बोली রাসূলুল্লাহ আশাক বলছেন কত সুন্দর করে এই নাতে রাসূল যিনি লিখেছেন শেখ ইলিয়াস আক্তার রেজা উনি বলছেন आका का गदा हूँ ए जहन्नम तू भी सुन ले जहन्नम के हुक्की दिए बोलছে जहन्नम তুমি কি জানো আমি হচ্ছি মুস্তাফার গোলাম বলেন সুবহানাল্লাহ মুস্তাফার গোলামদের কখনো জাহান্নাম পুরাইতে পারে না কথা বলেন ঠিক কি না আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা উম্মতকে রেখে জান্নাতে প্রবেশ করবে না কথা বলেন ঠিক কি না এজন্য শাইখ বলছেন কত সুন্দর করে আকা কাগাদা হো এই জাহান্নাম তু ভি সুন লে মোকে সে জালে जो के गुलामे मदनी हो मदनी हो से जले जो के गोला में मदनी हो जो जाना जामान लिए जा को मोदी नार माटी दियो में खे अमर मुखे जो को जाना जामानी जा আমার মুখে হারে বাতে তসব্বুর মে মদিনে কে গলে हो रे दे मोहम्मद के मेरे दिल में बसी हो या रसूल अल्लाह
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই মদিনা শরীফের মাটি আরশো আজমের চেয়ে বেশি কাটে, কথা বলেন ঠিক কিনা? শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, হা আরশে আজমের দাম জানি অনেক বেশি, তার চেয়ে দামি নবীর রোজার মাটি, ঠিক কিনা? তার চেয়ে দামি নবীর রোজার মাটি, এটি এমন মাটি যার কোনো দ্বিতীয় নেই, এটি এমন মাটি যার কোনো দ্বিতীয় নেই, যে মাটি আছে আমার নবীর সোনার মদিনায়, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, বলে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मैं मदीने की जानिब ना कैसे छूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, अर्शे आज़म पे जिसी की बड़ी शान है, रोज़ा-ए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हमें पल्ला कोई महल्ला नहीं है, कि ऐसा महल्ला मदीने में है, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, या रसूलल्लाह या হাবিবাল্লাহ। নাতে রাসূল আপনাদের কেমন লাগছে? আজকে আমাদের অনুকূলে নাই, তারপর চোখ বন্ধ করে মদিনার দিকে তাসাউর করে, তাসাউরে মদিনা অন করে রাসূলের প্রেম মহব্বত নিয়ে মদিনা শরীফের সেই সবুজ গম্বুজ ধারণ করে আমরা নাতে রাসূল যদি পড়ি, ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন মদিনাওয়ালার ডাক আসবে কি আসবে না? অবশ্যই আসবে ইনশাআল্লাহ। সেজন্য আশিক বলছেন, একজন আশিকে রাসূল যখন আমার আল্লাহ রাসূলের দরবারে যায়, সেই দরবারে সে পারে না নিজের কলিজাটা পর্যন্ত আল্লাহ রাসূলের দরবারে রেখে আসতে, কথা বলে ঠিক কিনা? আমি আঞ্চলিক ভাষায়, আমাদের চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় একটি নাত রাসূল পড়বো ইনশাআল্লাহ, আমরা শুনবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের এক ভাই, উনি এই নাত রাসূলটা পড়েছে, উনি কত সুন্দর করে উনি বলছে, কি মদিনা ওয়ালার দেশ আশিকি যখন যায়, ভুল জাগানো মদিনা রাখে আই তো সাথী কিনা, বলি মদিনা ওয়ালার দেশ আশিকি যখন যায়, মদিনা ওয়ালার দেশ আশিকি যখন যায়, ফুল জাগানো মদিনা রাখি আই তো সাহে, বলো ফুল জাগানো মদিনা রাখি আই তো সাহে, কুত্তি না পারে দাঁড়াও যারা আসিলি মদিনা, কুত্তি না পারে দাঁড়াও যারা আসিলি মদিনা, মদিনা সে আইলো নাকি সাজাইলো জান্নাত, মদিনা সে আইলো নাকি সাজাইলো জান্নাত, বলো হতি না পারে তারাও যারা আসিলি মদিনা, মদিনা সে আইলো নাকি সাজাইলো জান্নাত, মদিনা সে আইলো নাকি সাজাইলো জান্নাত,
খোদার দুনিয়া তার সাইবার কিছুই নাই খোদার দুনিয়া তার সাইবার কিছুই নাই ফুল জাগানো মদিনাত রাখিয়াই তো সার ফুল জাগানো মদিনাত রাখিয়াই তো সার মায়া বেগি ডালি দিয়ে বানাই আল্লাহ মায়া বেগি ডালি দিয়ে বানাই আল্লাহ এদিন মায়া আর নবীরে লাগে আল্লাহ এদিন মায়া আর নবীরে লাগে আল্লাহ বলি সুবহানাল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মায়া আমার রব্বুল আলামিন আমার নবীকে দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কথা বলেন ঠিক কি না সেজন্য মেরাজে যখন আমার আল্লাহ রাসূলকে যখন আল্লাহ তাআলা দাওয়াত দিয়ে মেরাজে গিয়েছিলেন এমনকি আমার আল্লাহ পর্যন্ত আমার রাসূলের মায়ায় পড়ে গেছে কথা বলেন ঠিক কি না সেজন্য আশিক বলছেন কত সুন্দর করে একটু দাঁড়াও দাঁড়ায়া নবীজি আমার নয়নে ভরে তোমায় দেখিব ঠিক না একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া নবীজি আমার নয়নে ভরে তোমায় দেখিব আমার পরাণ ভরে তোমায় দেখিব দিনের সাথী পিঠাইয়া তোমায় দেখিব একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া নবীজি আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখিব একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া নবীজি আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখিব একটু নবীজি ছিলেন উম্মে হানির ঘরে জিবরাইল আসিয়া তখন বলে বিনয় করে একটু নবীজি ছিলেন উম্মে হানির ঘরে জিবরাইল আসিয়া তখন বলে বিনয় করে দেখেছেন আল্লাহ পাকে মেরাজ হবে আপনার সাথে মেরাজে গেলেন নবী আলাপন হলো ছবি বিদায়কালে আল্লাহ তাআলা হলেন বেকরার বিদায়কালে আল্লাহ তাআলা হলেন বেকরার আমার আল্লাহ বলে দেখার ইশার মিটল না আমার আল্লাহ বলে দেখা ইশার মিটল না আমার আল্লাহর হাবিব কিছু সময় থাকো দিলের সাথে মিটাইয়া তোমায় দেখিব একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া নবীজি আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখিব একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া নবীজি আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখিব আশিকে মাশুকের খেলা খেলছে দমে দমে ছায়া কায়া এক হয়ে যায় আরশ আজিমে ছায়া কায়া এক হয়ে যায় আরশ আজিমে বিদায় নিলেন রাসূলুল্লাহ ফিরে এলেন বাইতুল্লাহ বিদায় নিলেন রাসূলুল্লাহ ফিরে এলেন বাইতুল্লাহ উম্মে হানির ঘরে গেলেন বিছানা গরম পেলেন উম্মে হানির ঘরে গেলেন বিছানা গরম পেলেন এর মাঝে 27 বছর হয়েছে গত এর মাঝে 27 বছর হয়েছে গত আমার আল্লাহ বলে আমার হাবিব নয় কারো মতো টিকা আমার আল্লাহ বলে আমার হাবিব নয় কারো মতো
অনেকে আছে রাসূলকে নিজেদের ভাইয়ের মতো মনে করে, কথা বলেন ঠিক কিনা? অথচ আল্লাহ বলছেন, ওগো হাবিব, আপনি দুনিয়ার অন্য কোনো মানুষের মতো না, কথা বলেন ঠিক কিনা? আশিক বলছেন কত সুন্দর করে, হ্যাঁ আমার আল্লাহ বলে আমার হাবিব নই কারো মতো। ওরে আল্লাহর কুদরতে হইল নূরের নবী, ওরে তোমায় নিয়ে প্রেমের খেলা খেলবো। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া নবীজি, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখবো। একটু দাঁড়াও দাঁড়াও ইয়া নবীজি, আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখবো। আমার নয়ন ভরে তোমায় দেখবো। সুবহানাল্লাহ। আমরা কোন নবীর উম্মত? যে নবীর উম্মত হতে চেয়েছিল স্বয়ং ঈসা নবী, কথা বলেন ঠিক কিনা? সেজন্য আশিক বলছেন কত সুন্দর করে, হ্যাঁ এমন সে নবী যার ঝান্ডা নবীরা উড়ায়, ঈসার মতো রাসূল যার উম্মত হতে চায়। ঈসার মতো রাসূল যার উম্মত হতে চাই, আদমের ঘরে তার জনম তো বসে সাইয়্যিদুল আদম। আদমের ঘরে তার জনম তো বসে সাইয়্যিদুল আদম। জমিনে মুহাম্মদ সে আসমানে আহমদ, আমেনা কুলে দুলে প্রিয় মুহাম্মদ, আমেনা কুলে দুলে প্রিয় মুহাম্মদ। বাগানে ফুটেছে কলি সেজেছে ওলিয়ার গলি, বাগানে ফুটেছে কলি সেজেছে ওলিয়ার গলি। আকাশের ফুলে দুলে রবিউল চাঁদ, মা আমেনার ফুলে দুলে প্রিয় মুহাম্মদ, মা আমেনার ফুলে দুলে প্রিয় মুহাম্মদ। বলিনা সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলাকে দেখতে চেয়েছিলেন মুসা নবী, কথা বলেন ঠিক কিনা? কিন্তু আল্লাহ বলছেন লান তারানি মুসা, সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমার রাসূলকে রব্বুল আলামিন দাওয়াত দিয়ে আরশ আজিমে নিয়ে গেছেন, কথা বলেন ঠিক কিনা? শায়ের বলছেন কত সুন্দর করে, হ্যাঁ তুর পে কাহা রব নে লান তারানি মুসা। ফিজিক্যাল মানুষ সুবহানাল্লাহ বলতে মনে রাগ পূর্ণ করছে। সুবহানাল্লাহ বললে লাভ না ক্ষতি? আপনাদেরই লাভ। একটা সুবহানাল্লাহ মর্যাদা দিতে গেলে সারা রাত কেটে যাবে, বলে সুবহানাল্লাহ। একটু দেখি মহব্বত দিয়ে বলতে সুবহানাল্লাহ। পিছনে যারা ডান হাত তুলে বলতে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। এবার একটা মনে হচ্ছে এখানে প্রেমের জোয়ার চলছে, বলে সুবহানাল্লাহ। আশেপাশে যারা এখনো মানুষজন আসে নাই তারা মনে করবে রাসূলের ইশকে, রাসূলের মহব্বতে এখানে আজকে এই এলাকা, বিশেষ করে হচ্ছে কি চাঁদপুর মধ্যপাড়া আদর্শ সদর, এখানে একটা প্রেমের মজলিস চলছে, কথা বলেন ঠিক কিনা? আমরা সবাই নবীজির পাগল, কথা বলেন ঠিক কিনা? মুসা আলাইহিস সালাম আমার আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বলছেন লান তারানি মুসা। কিন্তু আশিক বলছেন হ্যাঁ তুর পে কাহা রব নে লান তারানি মুসা। তুর পে কাহা রব নে লান তারানি মুসা, लेकिन मेरी आका को, लेकिन मेरी आका को रब ने अर्श पर बुलाया है। वो
लेकिन मेरे आका को रब ने अर्श पर बुलाया है, लेकिन मेरे आका को रब ने अर्श पर बुलाया है, रब ने अर्श पर बुलाया है। मुस्तफा की अज़मत का, मुस्तफा की अज़मत का हद है ना किनारा है, बोलो हद है ना किनारा है, हद है ना किनारा है, बोलो हद है ना किनारा है। আমরা যেমন তেমন নবীর উম্মত না, কথা বলেন ঠিক কিনা? আসলে এই নাতে রাসূল যতই পড়ি আশিক রাসূলের সামনে ততই তাদের ভালো লাগে নাকি খারাপ লাগে? আপনাদের কেমন লাগছে? সেজন্য আশিক বলছেন, শুনতে চাই ইনশাআল্লাহ। এখন একটা সহজ নাতে রাসূল পড়ব যেটা আপনারা সবাই জানেন। আজকে যেহেতু সাউন্ড আমাদের কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেহেতু আমি এক লাইন আপনারা এক লাইন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আবার আপনারা কোনো এটা মনে করিয়েন না যে হুজুরকে তো হাদিয়া দিয়ে এখানে এনেছে, আমাদেরকে কোনো হাদিয়া দিবেন এমন কিছু না, এমন কিছু না। কেন একটা নাতের হাদিয়া দিয়ে আমরা শেষ করতে পারবো? আরে আল্লাহ রাসূল তো আমাদের, আমরা যাদের নাত রাসূল পড়ছি, হাসান ইবনে সাবিত ওনার জন্য মিম্বর বানিয়েছেন, কথা বলেন ঠিক কিনা? দাউদ বিন সুহাইব, শরফুদ্দিন বুসুরি, ওনারা কত নিয়ামত পেয়েছেন। আমার আলা হযরত নাত রাসূল লিখতে লিখতে আমার রাসূলকে স্বপ্নের মধ্যে দিদার দিয়ে গেছেন, সুবহানাল্লাহ। সেই দিদার আমরা পেতে চাই কি চাই না? যদি পেতে চাই মহব্বত নিয়ে কিন্তু নাত রাসূল শুনতে হবে। নাত রাসূল একটা মকবুল ইবাদত। আমরা অনেকে জানি এই নাত রাসূল একটা চট্টগ্রাম থেকে শায়ের একটা আসছে, নাত রাসূল পড়ছে আবার চলে গেছে, এমন কিছু। আপনি যদি আমার রাসূলকে ডাকেন, আমার রাসূল যদি মদিনা শরীফ থেকে আপনার ডাক কবুল করে, তাহলে আজকে এই মাহফিলে আসতে পেরে আমরা সার্থক, কথা বলেন ঠিক কি না? আমরা মহব্বতে নাত রাসূল পড়ব, যতই নাত রাসূল পড়ি ততই আমাদের ভালো লাগে নাকি খারাপ লাগে? যদি ভালো লাগে থাকে এখানে আজকের এই মাহফিলে আসুন আমরা সবাই মিলে দুই লাইন করে, আমি এক লাইন আপনারা এক লাইন পড়তে পারবো ইনশাআল্লাহ। কেন এত ভালো লাগে আমার নূরে নবীর নাম, কত ভালো লাগে আমার নূরে নবীর নাম, আরো ভালো লাগে নবীর দরুদ সালাম, নবীর দরুদ সালাম, নবীর দরুদ সালাম, কেন এত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম, ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম, আরো ভালো লাগে নবীর দরুদ সালাম, নবীর দরুদ সালাম, নবীর দরুদ সালাম। আপনাদের জন্য আপনারা বলেন মারহাবা, এই আওয়াজটা একটু বাড়বে ইনশাআল্লাহ। আমি ক্যামেরা থেকে হাদিয়া খুঁজতেছি, টাকা পয়সা খুঁজতেছি, আমার ভাই মহব্বত করে দিয়েছেন, আপনারা দিলেও ইনশাআল্লাহ পকেট আছে রেখে দিব ইনশাআল্লাহ, সমস্যা নাই। এখন বলেন আপনারা কি আওয়াজ দিবেন নাকি হাদিয়া দিবেন? কোনটা দিবেন বলেন? আওয়াজ। তারপর হাদিয়া দিবেন না? কি দিবেন? আওয়াজ। আওয়াজ দিবেন ইনশাআল্লাহ, আওয়াজ দিলে হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের আওয়াজটাই প্রয়োজন। হাদিয়া ইনশাআল্লাহ আমার আল্লাহ রাসূল দিবে, কথা বলেন ঠিক কি না? আরে নাত রাসূল উসিলাই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার আল্লাহ রাসূলের দরবারে ডেকেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা সবাই যেতে চাইবো ইনশাআল্লাহ। ওইদিকে একটা চেয়ার, খালি চেয়ার পেলে আমার মহব্বতের ভাইকে একটু বসাই দেন ইনশাআল্লাহ। আসুন আমরা সবাই মিলে 50-50 করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। কেন এত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম, এত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম, আরো ভালো লাগে নবীর দরুদ সালাম, নবীর দরুদ সালাম, নবীর দরুদ সালাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, বলো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, কেন এত ভালো লাগে আমার নূর
নূরে নবীর নাম আরো ভালো লাগে নবীর দরুদ সালাম নবীর দরুদ সালাম নবীর দরুদ সালাম এই পৃথিবী হবে ধ্বংস একদিন থাকিব না মোরা হবে বিলীন তারপরে আসিবে কিয়ামত সব কিছুর হিসাব হবে সেদিন আপনি করে সেদিন নবী শুধু যেন ধরে রাখি আপনার দান পানে নবীর দরুদ সালাম নবীর দরুদ সালাম কেন এত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম কত ভালো লাগে আমার নূর নবীর নাম আরো ভালো লাগে নবীর দরুদ সালাম নবীর দরুদ সালাম নবীর দরুদ সালাম আর নবীর দরুদ সালাম আমাদের ভালো লাগবে না কেন বন জঙ্গলের বাঘ হরিণ আমার রাসূলের দরুদ সালাম পেশ করে বনের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনে কথা বলেন ঠিক কিনা সেজন্য আশেক বলছেন কত সুন্দর করে আরে বন জঙ্গলের বাঘে হরিণ আরে বনে অন্তে সুখের ভিড় ইয়া রাসূলুল্লাহ তোমার নামে প্রতিদিন দরুদ পড়ে সীমাহীন পড়ে সাল্লে আলা চোরাই মনে জালা পড়ে সাল্লে আলা চোরাই মনে জালা তোমায় চিনার মতো যে চিনেছে পাওয়ার মতো সে পেয়েছে চিনার মতো যে চিনেছে পাওয়ার মতো সে পেয়েছে এমন পাওয়া পেয়েছে যে পাওয়ার উপমানায় ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ রাসূল আমি তোমায় না চিনিলে তোমার কি আসে যায় মোরা তোমায় না চিনিলে তোমার কি আসে যায় দোনো জাহান তোমারই নূর চরণে ঝুঁকাই দোনো জাহান তোমারই নূর চরণে ঝুঁকাই দোনো জাহান তোমারই নূর চরণে ঝুঁকাই ছিল উস্তুনে হান্নানার কাছে কথা বলে ঠিক কিনা উস্তুনে হান্নানা কিসের নাম ছিল খেজুর গাছের নাম সেই খেজুর গাছ ছিল মরা খেজুর গাছ কিন্তু আমার রাসূলের সাথে এসে আমার রাসূলের সংস্পর্শে এসে সেই খেজুর গাছও আমার রাসূলের সাথে কথা বলতে শুরু করেছে কথা বলেন ঠিক কিনা আরে মসজিদের নববীর মধ্যে যখন নতুন একটা মিম্বর আনা হয়েছে আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বর থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছেন মসজিদের নববীর মধ্যে এমন ভাবে কান্নার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম হতবাক হয়ে গেলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই কান্নার আওয়াজ কোথা থেকে আসছে যখন আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উস্তুনে হান্নানার কাছে গেল দেখতে পাচ্ছে উস্তুনে হান্নানা এমন ভাবে কান্নাকাটি করছে উস্তুনে হান্নানাকে জিজ্ঞাসা করছে হে উস্তুনে হান্নানা তুমি কান্না করছো কেন উস্তুনে হান্নানা বলছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যেদিন থেকে আমার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছেন সেদিন থেকে আমি কান্না করছি বলি না সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার এই জুদাই আপনি যে আমাকে ছেড়ে গেছেন এই জুদাই আমি সহ্য করতে না পেরে কান্না করছি উচ্চ আওয়াজে বলি না সুবহানাল্লাহ তখন আমার রাসূল বলছেন হে উস্তুনে হান্নানা তুমি কি চাও আমি তোমাকে দুইটা নিয়ামত দিব একটা নিয়ামত হচ্ছে আমি তোমাকে দুনিয়াতে রোপণ করব আর একটা নিয়ামত হচ্ছে আমি তোমাকে জান্নাতে রোপণ করব উস্তুনে হান্নানা উত্তর দিল ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যদি আমাকে জান্নাতে রোপণ করেন আপনার অনেকগুলো আশিক জান্নাতে যাবে আমি উস্তুনে হান্নানা সেই জান্নাতে বড় হয়ে যাব উস্তুনে হান্নানার মধ্যে খেজুর ধরবে আপনার উম্মতরা জান্নাতে গিয়ে আমার থেকে খেজুর ভক্ষণ করবে বলি না সুবহানাল্লাহ উস্তুনে হান্নানা ছিল মরা খেজুর গাছ আমার রাসূলের প্রেম থাকার কারণে সে উস্তুনে হান্নানার কথা বলতে শুরু করেছে কথা বলেন ঠিক কিনা সেজন্য আশিক বলছেন কত সুন্দর করে তোমার প্রেমে গো রাসূল নাই যে তুলনা নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা
বলো তোমার প্রেমের গো রাসূল নাই যে তুলনা, নাই যে তুলনা গো রাসূল নাই যে তুলনা। তোমার প্রেমে জিন্দা হলো উস্তনে হারনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। বলি না আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। আমরা সবাই আমার রাসূলের প্রেমের ভিখারি, কথা বলেন ঠিক কিনা? এই প্রেমের ভিখারি হয়ে থাকে মহব্বত নিয়ে বলতে হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। মাশাআল্লাহ, আমরা তোমার প্রেমের ভিখারি। তোমার প্রেমে দিয়া কলি যায়ঙ্গা, কলি যায়ঙ্গা গো রাসূল, কলি যায়ঙ্গা। তোমার প্রেমে দিয়া কলি যায়ঙ্গা, কলি যায়ঙ্গা গো রাসূল, কলি যায়ঙ্গা। দেখা দিয়ে শান্ত করো সাথী কাউসার ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। প্রধান বক্তার আগমন, মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। মাশাআল্লাহ, মারহাবা। প্রিয় উপস্থিতি, ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা, বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব হযরতুল আল্লামা মাওলানা মুফতি এহসানুল হক জিহাদি মুজাদ্দিদি হুজুরকে মাহফিলের কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ ও ধন্যবাদ। সবাই আদবের সহিত বসার জন্য বিরতি অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাই একবার মহব্বত নিয়ে বলি মারহাবা, আর একটু উচ্চ আওয়াজে বলি মারহাবা। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে এই আজিমুল শান সুন্নি সম্মেলনের অন্যতম প্রধান বক্তা, বিশেষ করে যিনি চ্যানেল আই, এসএটিভি, মাই টিভি, এনটিভি, বাংলা ভিশন ইসলাম উপস্থাপনা এবং দেখার জামে মসজিদে ভাই আপনারা চেয়ারে বসেন না, জায়গা আছে তো। মোহাম্মদ এহসানুল হক জিহাদি মুজাদ্দিদি হুজুর আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছে। সবাই হুজুরের জন্য আরেকবার উচ্চ আওয়াজে বলি মারহাবা। নাতরা শুনবেন আর শেষ করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। আমি হুজুরকে হুজুরের কদমে হাত রেখে হুজুরের দোয়া নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমি আরেকটি নাত রাসূল এবং আপনাদের রিকোয়েস্ট একটি নাত রাসূল পড়ব, এবং আমি যে নাত রাসূল পড়ছি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। কথা বলে ঠিক কিনা? আমরা সবাই কার ভিখারি? দুনিয়ার ভিখারি নাকি আল্লাহ রাসূলের ভিখারি? যদি আল্লাহ রাসূলের ভিখারি হয়ে মহব্বত নিয়ে বলতে পারবো না ইনশাআল্লাহ? বলি আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি তোমার প্রেমের ভিখারি। বলি না আমরা তোমার প্রেমের ভিখারি। হিজাব উঠা দিদার দেখো, ধন্য করো মোরে,
ধন্য করো মোরে রাসূল ধন্য করো মোরে হিজাব তুলে দিদার দিয়ে ধন্য করো মোরে ধন্য করো মোরে রাসূল ধন্য করো মোরে তোমার দিদারে বিগনে পড়ছে বলছে না ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আমি তোমার প্রেমের ভিখারি বলো না আমরা তোমার প্রেমের ভিখারি সে রাজক সে রাসূলের দিদার আমরা চাই কি চাই না সে রাসূলের নাম আমরা মুখ দিয়ে শুনেছি কিন্তু এখনো রাসূলের দিদার আমাদের নসিব হয় নাই কথা বলেন ঠিক কি না সেই কপাল দুনিয়াতে যদি আমরা নিয়ে আসি আল্লাহ পাক এখানে প্রত্যেক আশিক রাসূলকে জীবনে একবার হলো পেয়ারা হাবিব সরকার দু আলমে সেই চেহারা আনোয়ার যেন দেখতে পাই বলি আমিন আমি সামান্য একটা ঘটনা যেটা আমার সাথে হয়েছে আমার সাথে শেয়ার করি একজন সিএনজি ড্রাইভার আমার এলাকায় আসছে উনি আমাকে খুঁজতেছিল খুঁজতে খুঁজতে যখন উনি আমাকে পেয়েছে উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে কান্নাকাটি করছে আমি মনে করছি হয়তো ওনার কোনো টাকা পয়সার প্রয়োজন হয়তো কোনো একটা অসুস্থ আমি জিজ্ঞাসা করছি কি সমস্যা আপনার কি হয়েছে তখন উনি আমাকে যে উত্তরটা দিল বলছে তার ভাই আপনি যখন একটা নাতে রাসূল পড়ছিলেন এই নাতে রাসূলটা পড়ার পরে আমি রাতে যখন ঘুমিয়েছিলাম আপনি নাতে রাসূল শোনার পরে আমি যখন রাতে ঘুমিয়েছিলাম আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নের মধ্যে আমাকে দিদার দিয়েছেন সুবহানাল্লাহ সেই নাতে রাসূল আমি সে রাতে রাসূল কত সুন্দর আশেক বলছেন কত সুন্দর করে হ্যাঁ কুদরত কি নিগাহে ভি जिस चेहरे को तकती थी से चेहराए अनवर का से चेहराए अनवर का दीदार करा जाना उसे चेहराए अनवर का दीदार करा जाना इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना मुझको भी मेरे मोहम्मद का दीवाना बना जाना जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल इश्क़े कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना बोली ना या रसूल अल्लाह मोहब्बत ने बोली ना या हबीब अल्लाह আশেক বলছেন কত সুন্দর করে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে এমন একটি বরকতময় ঘুম দান করেন আমাকে এমন একটি বরকতপূর্ণ ঘুম দান করেন যে ঘুমের মধ্যে আমি আপনার নূরানি চেহারা দেখতে পাবো বলি না সুবহানাল্লাহ আশেক বলছেন কত সুন্দর করে তোমার নাম শুনিলাম এই চোখে দেখিলাম না এই সুর যদি শুনে থাকো একবার
আমার স্বপ্নে আসি যাও না হে রাসূল তোমায় ভালোবাসি অন্তরে শুধুই মুখে নয় জান্নাতের আশায় নয় হে রাসূল জাহান্নাম में कब्रे अंधेरी में घबराऊंगा जब तक इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल इमदाद मेरी कर दे आ जाना रसूल अल्लाह रोशन मेरी तुरबत को ला जरा करना जब बात नज़ारे आका दीदार अता करना दीदार अता करना या রাসূলুল্লাহ দুনিয়ার মানুষ যখন আমাকে একা অন্ধকার কবরে রেখে চলে যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ অন্ধকার কবরে আমি যখন একা ধাপে যাব ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনি আমার কবরে চলে আসবেন বলি সুবহানাল্লাহ আমার লাশ কবরে রাখিলে নবী গো নিবে কি তোলে উম্মতি বলে পরিচয় দিয়ে হাত বুলিয়ে দিও কপালে উম্মতি বলে পরিচয় দিয়ে হাত বুলিয়ে দিও কপালে এই উম্মতের মায়া নবী গো কবরে মোর আসনা পঙ্খিলতা মহাসাগরে ডুবে যাচ্ছে মোর সফিনা হে সবুজ গম্বুজের অধিপতি একটু দয়া করো না পঙ্খিলতা মহাসাগরে ডুবে যাচ্ছে মোর সফিনা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু الله أكبر يا رسول الله